If you remember in my last video, I said that I'll be making a video where I'll be telling you the story behind why Znud الست was called that way. I will also be talking a bit about Palestine and its lovely veg. إذا بتتذكروا بالفيديو الأخير حكيت إني رح أعمل فيديو بحكي فيه عن زنود الست وليش اتسمت بهذا الاسم، بس برضه بدي أحكي لكم شوي عن فلسطين وعن الخضرة تبعتها. So today I thought I would tell you a little bit of the story of why Znud الست is called Znud الست. Znud means four arms, and it's called four arms of the women. Znud الست is a very famous dessert in the Middle East, and especially in Iraq. But the name came from Tripoli. That name came after one of those big lavish parties they used to have in the Ottoman Empire. Barbar Agha, Agha means general, Barbar general. And Agha is a Turkish word, not an Arabic word, obviously, Ottoman Empire. And Barbar Agha was hosting a massive party where Znud الست was a new dessert that was made, that was a big feature in that party. And all the people were so amazed at how delicious it is, but also at how those little sweets looked like the four arms of the women. I don't think four arms of the women look that small. I don't know what planet they were living on and how tiny the women were there, but they named it after that because they were like, it's uncanny. These look exactly like the forearms of the women. I'm like, I mean, I guess so, if it's a very small forearm of the woman, because you've seen them, they look like spring rolls. And it's quite funny how some people see certain similarities and then that dish ends up having a really weird name because a really funny story. And there's so many different weird names that we name our food, and we love naming our food, not just us Arabs, because I see all sorts of really funny names all around the world, but us humans love naming our food with all sorts of funny words and terms, don't we? So one funny term and a dish that I discovered this year in England was toad in the hole, and I think I had a vegan toad in the hole. It was like vegan sausages and pastry, and it was with mash and mushy peas. It was very tasty, but it was just really funny that it's called toad in the hole. I guess I don't know where it started from, but maybe someone was like, oh, it looks like a little toad hidden in a hole. And if you've seen my one of my latest posts on Instagram, I talked about one of the desserts, and another lovely lady from Algeria came and told me that they call them the fingers of the bride. Why? I don't know. But there's all sorts of weird terms and names that people all around the world love naming things, and honestly it always cracks me up. So I personally love all the different names. I've told you before about the potato dish, the roasted potato dish that I've posted on before, and that is called the tongue of the bird. Why is it called that? It's a vegan dish. There's literally no birds or meat or anything involved in making that dish. It's literally just potatoes, like garlicky lemony potatoes. And then other people even call it the head of the bird. I don't know where it came from, but I find it fascinating. And honestly, I think I want to do like a little course about the naming of dishes and where it came from and across all different cultures. I think it would be very very interesting to do that. زنود الست حلو مشهور كتير بالعالم العربي. بعرفش إذا أنتوا كلكم بتسموه زنود الست، خبروني بالكومنتس إذا أنتوا بتسموه اسم تاني. زنود الست حلاية مشهورة كتير برمضان وبفصل الشتاء، وزنود الست أكتر إشي مشهورة بالعراق، بس برضه مشهورة بكل حوالين العالم العربي. سميت بهذا الاسم لأنه بعد واحدة من الحفلات الكبيرة اللي بيعملها بربر آغا بطرابلس، لما شافوا الناس هالحلويات الكل صار يحكي سبحان الله الخالق الناطق كأنه رسغ الست. طبعا أنا بحكي انه هم الزنود الست كتير صغار، بس انا فاهمه من وين اجت هذا الشغله. صفوا الكل اللي بهالحفله يحكوا لازم تسموها زنود الست لانه قد ما هي بتشبه زنود الست. انا بلاقي انه الاسماء، ايش الناس حوالين العالم بتسمي اسماء اكلات وطبخات غريبه جدا. يعني حتى في بريطانيا ايش في اخر طبخه هذيك اليوم سمعت عنها؟ خلند جوا خزقه، وهي ايش؟ هي لحمه، طبعا اكلت لحمه نباتيه بديل جوا عجينه.
ليش هيك سموها الله اعلم. زي لسان العصفور برضه، ليش سموه لسان العصفور لسان العصفور؟ طب ما هي طبخه فيش فيها الا بطاطا وشو اسمه وتومه وليمون وفلفل. من وين اجت العصفور ولسان العصفور وراس العصفور؟ انا مش عارفه، بس احنا بتشتهر عنا اسمها يا لسان العصفور يا راس العصفور. اكله مشهوره جدا، وطبعا ابوي زي ما حكيت قبل هيك كتير بحب يعملنا اياها. يعني لما يكون موسم البطاطا ابوي بيجي بيحكي لنا يا ولاد اليوم بدي اعمل لكم بطاطيات. طبعا بيعملنا وليمه بطاطا من هون لهناك، يا الله شو زاكيه. وطبعا انا زي ما قلت لكم انا كتير كتير بحب البطاطا، قد ما بحب البطاطا سيدي سماني ام بطاطا، وصار كل ما اعذب يحكي الله يعينه لابو بطاطا. فانا كتير ضحكني الله يعينه لابو بطاطا، لانه صراحه كان لما يجي سيده يزورنا يا حرام ماما كل يوم تسال شو اعمل اليوم، انا احكي لها طبخه بطاطا كل يوم، بطاطا بطاطا بطاطا، لقد ما سماني ام بطاطا. بس انا مش الوحيده اللي بالعيله اللي بحب البطاطا، كلياتنا عشقنا بطاطا. يمكن ماما مش هالقد بتحبها، بس احنا انا وبابا وشدن وغيث نعشق البطاطا، نعشقها نعشقها نعشقها. ايش كمان احنا كتير بنحب العيلة الحاملة، يا الله. يعني لما يكون موسم الحاملة سبحان الله كل ليلة يلا حاملة، كل ليلة بنقعد لنا هالقعدة بنسهر واحنا ناكل وحاملة، بنكون عاملين صينية ضخمة بنقعد وحياة الله ربع ساعة بنكون بتلاقي هيك جبل كل الاشر. بس والله يا الله الحاملة شو اشتقت لها، لانها عن جد بتشهي. ولما تكون موسمها، طبعا هو موسمها شهرين، وبعد هالشهرين ولا بتلاقيها ولا وين ما تروحي بتلاقيهاش. بس لما تكون الموسم لما يكون موسم الحاملة كل يوم كل ليلة بنقعد وبناكل حاملة، لا يغنى عن الحاملة. ومش بس الحاملة، فصل الربيع بشكل عام، فصل الربيع بشكل عام بجنن. أكل من هون وهناك، اللوز الأخضر والبازيلا والحاملة والفول. بابا بيعملنا جديد عام، يعني صراحة هو شهرين أكل ونفخ. طبعا حاملة على فول على كله بعد على بازيلا، كلياتهم بقوليات ما شاء الله بعد على المعدة. بس ما بفرق عليه، لأنه فيش شيء أزكى من فصل الربيع. فصل الربيع دايما هو فصل المفضل، بعد ما يكون فصل الشتاء فصل طويل وبارد. يا الله، يعني أنا فصل الربيع بكون أستناه الواحد بنسى إيش يعني إنه يكون مشوب. أول ما يجي فصل الربيع بصفي جو حلو، الورد بكل محل بيطلع بفلسطين، حتى جبال ريحة. جبال طبعا هاي الرسمة مستوحاة من جبال ريحة. جبال الريحة اللي بتكون كلياتها رمل بتصفي مليانة خضار، وفي كل محل خضار وفي كل محل. حتى في رام الله بلد عالية بالجبال، فهي بلد أبرد من ريحة طبعا هي أوطى نقطة في العالم، أوطى مدينة في العالم، ناقص 250 يمكن تحت سطح البحر، والبحر الميت ناقص 300، وهو أوطى نقطة في العالم. بس طبعا ريحة ناقص 200 وإشي، ورام الله 900 فوق سطح البحر، فيعني بتبرد منيح. يعني ففصل الربيع رام الله بصفي الخضار والحشيش فوق واصل ركبي. يعني حتى قد ما هو طويل كبير، والواحد بحس حاله في بريطانيا ولا في فرنسا ولا بباريس، الله أعلم يعني. بس أنا لما أصور والناس بتصدم، خصوصا أصحاب الأجانب. يعني لسه إحنا بفلسطين عارفين إنه الدنيا هيك بتصير، بس برا واو I am shocked. يعني عن جد بيحكوا لي انهم انصدموا انه هم بالنسبه لهم فلسطين هيك بس جبال صحراء وصبر وهيك حكي. بس طبعا فلسطين وبالعالم العربي كتير، بس فلسطين اخصا انا بعرف اكثر عنها، هي من اكثر البلاد المتنوعه التضاريس. يعني زي ما قلت لكم بتكون برام الله كلها شجر زيتون وتين وخضار ومش عارفه شو، بتمشي 40 دقيقة بالسيارة بتلاقوا حالكم بريحة جبال بس رمل وحالة ويعني الاختلاف بتلاقوه من أول ما تطلعوا من رام الله وانتوا بتسوقوا، بتشوفوا كل 10 دقايق بتتغير التضاريس. أول إشي بتكون إنه حجار وشجر صغير وهيك، بعدين بيصفي أقل لغاية ما يصير كلياته جبال رمل بتجنن. فأنا بالنسبة إلي فصل الربيع
أكتر فصل بحبه لما الدنيا تبلش تشمس والورود وكل شيء يصفي أخضر، وبعد ما الواحد يكون بردان فترة طويلة وبنسى عن جد بنسى إيش يعني إنه يتدفى، إيش يعني إنه يشوب. فوقتها تجيني راحة، بتجيني يا الله حب وأمل، لأنه كل سنة الواحد عن جد بنسى إيش يعني شمس، بنسى إيش يعني دفى. وطبعا مع كل الأكل والشمس فصل الربيع. طبعا احنا هلا يا دوب بلشنا فصل الشتاء، وانا اوريدي اشتقت لفصل الربيع. خلينا نشوف ان شاء الله مع فصل الربيع الجاي الدنيا بتكون تفكفكت والكورونا بيكون راح، وانا بقدر ارجع ازور فلسطين يا رب يا رب. اذا انتم زهقتوا وانا قاعده بحكي لكم عن فلسطين وعن الاكلات خبروني، بقدر انه احكي اقل، بس اذا انبسطتوا بالحكي اللي حكيته برضه خبروني. ونهاركم سعيد.